might be largely ignored. But a lot of countries are facing, there is a price tag attached to it. So in 2018 alone, US has lost 7.91 million only in data breaches, right? That's a loss of money. And when this kind of data breaches happens, it goes into the the black market. People sell the information, and a lot of things happens for that. So you name it, right? So yeah, this is the statistics we've got. So now, when we talk about data breaches, so there are few ways in which data can be breached, right? One is, well, of course, we talk about hacking. Hackers are stealing information and so on. But what the FBI says actually is 70% of the leaks are from insider, means authorized user or staff are involved in leaking 70% of the information. Technologies are so advanced these days. People are mostly, what they're trying to do is to do DDoS attack, bring the server down and so on. So that is one part of the security, right? Another part of, when it comes to information security, is those information which your personal information, your passwords, your email addresses, a lot of things are breached because of authorized stuff. So not only FBI says this, but also the one of the study done by Carnegie Mellon University did the same thing. So over 70% of the leak happens, which involves insider. So I'll tell you, insider doesn't mean that they're purposely doing it. I'll later on show you the example of how they can, leak information, right? So when it comes to now, we talked about, the data is being breached and so on. So now in a company, now you have servers, you have network infrastructures, you have computers, you have, a lot of things is in place. But what is it that it is important to secure, right? So what we have to secure. So that always becomes a question for any company, because whatever you think of, it is directly relation to the cost. So security company these days is, trying to address each and every of those small elements which needs to be secure, because now we're talking not only about computers, we're talking about IoT devices, we're talking about cloud infrastructures and so many other things. But for everything, it boils down to three different areas. Okay. First thing is you have to protect your technology. Technology means that, you have servers, you have network infrastructures, you have, uh, Wi-Fi, how to set the Wi-Fi passwords, all those comes under technology, right? So now, moving back, to support the use of those technologies, you need to have a proper process in place. Now, proper process means that, you need to have a right approach, right process to address the security angle, not only about, the process of how to do things, but how to secure things. So that element needs to be drafted as well. Now, largely ignored area is people. How do you secure people from leaking those information? Because FBI has already said 70% of the leakages come from people, right? Authorized user. So how do you secure that? So this is the area that I want to spend more time on, to whereas briefly cover the area of technology and process. If you have any question, please feel free to put it in chat, which I will address it at the after I've finished the my session. I'll try to address as many questions as is posted in the chat room, right? So let's talk about technology, right? So we already have enough things to protect the technology, right? You have when you put in server on, when you have network in place, in order to protect from external threat, a lot of companies, what they do now is they perform vulnerability assessment or penetration testing, which of course is
hardening the server using the various benchmarks, but I think the most popular ones is the CIS benchmark, and also it scans for vulnerabilities. So there are few vulnerabilities, but the most popular ones is the OAuth top 10, which will tell you what are the biggest issues. So the companies do perform this vulnerability scanning to see where those vulnerabilities are, and they want to patch it on a timely manner, right? And they do apply encryption, SSL, they do try to segment the network. They have DMZ you can create DMZ for all the public facing server, whereas your internal server could not be accessed from outside. You deploy IPS intrusion prevention system to avoid DDoS attack. You have secure VPN. You have so many controls in place in order to protect the technology, right? But when you protect the technology, it's largely related to hacking. When you are trying to protect yourself from hackers, right? Then you have process. So then you talk about implementing a process. It can be ISO IEC 27001, or it can be organization use policies, Copyright Act, financial. There are so many standards or regulations are there in order to protect people from trying to address the security concern, right? And by far the most strict is the GDPR, General Data Protection Act from EU, which of course, if um, any breach happens and if you don't notify the breach which has happened, it can fine up to 20 million euros. Now, the problem with GDPR is even if you have staff, let's say imark employs a staff who is from firm, now imark will be obligated to protect his personal information. So that is how strict GDPR is, right? And you have so many other controls. But when you have process in place, when you have all the controls that is required to protect you from your network infrastructure, your servers, and so on, but people are still being leaked. Companies are being briefed. A lot of information goes out, and still now, when we talk about it now, largely what is happening in the market is one area which is still ignored is the people, right? So we have addressed all these problems. So now the question is, are these your only biggest threat, security threat? Or it's insider? So what we found out, and as per what FBI or Carnegie Mellon University or any other study says, is the greatest security threat is the deviant staff behavior, meaning that people accidentally or intentionally or leaks information or does something that will allow hackers to come in and exploit. So that is what the deviant staff behavior is, right? So good example of it might be, you see, you have everything there sitting on your server room. You have all kind of firewalls, encryption, antivirus software, everything in one corner of it. But there is this guy called Dave who just does a simple thing which will allow hackers to compromise, or he mistakenly leaks the information out, right? So that is where we are in terms of data security. Okay, so now when you talk about data security, just imagine, I think everyone here knows this guy, right? Edward Snowden. So he stole millions of information from the world's most secure place called NSA. NSA we considered as the most secure place on this planet, right? So they're probably monitoring, people from all, I mean, including us, everyone. They're monitoring what we're doing. They're tracking each and every behavior of the. But from there, this guy copies out millions of data and goes out and leaks those information, right? So that's what the authorized problem is. So that is a people problem. So you have
You have secured all infrastructures, you have secured everything else, but what you have ignored is authorized staff leaking information. I mean, he can take out. I mean, there is another example. If anyone has Wikileaks, what happened was there is this big news going on about this guy who has now converted to transgender called Bradley Manning, now Chelsea Manning. So what he did was he saw a lot of confidential information. So he used to copy that information, burn it in Lady Gaga CD, and take it out because, well, on that wherever he was working, intelligence um, agency in the US. So what he was trying to do is to basically no one used to check his, if you say it's Lady Gaga, I want to listen to music at work, and he had all the access to sensitive information. So there's no way, a real way to protect him from taking that information out, right? So another example. So there are many examples. So when you talk about leaks, it always, there are two kinds of leak. One is malicious, meaning intentionally, I know this, I should not be taking it out, but I take it out and leak the information out, right? So that's a malicious working behavior. Then we have accidental. So accidental can be, like in this case, New Zealand police, what they did was they had a list of suspects. So what they did was to leak that information out. Well, they were trying to send that email out to say we are going to raid these people, but instead of raiding, sending the email to internal people, police department, they send it out to those people who are suspects. So these people already knew that people are after us or police are after us, right? Or there is another example where, you know, I'm sure all of you get the spam emails. You have won something, you have been, there is a prince from Africa, there is so many other things, and at the bottom there will be a link to say click here to, do something. So a lot of users who are not that much into security, they will go and, get excited, they will click those links. When that happens, forget about getting all those millions of dollars from the prince in, sitting in Africa or somewhere. But what happens is a malicious code is injected on your computer. So that will allow, even though if you have a good grade firewall, everything in place, so it will create a door for people to easily come and, access all your sensitive information. So it's that easy when we talk about security, right? So what I've just said is always what we think is people are always the weakest link in data security because when you have all sort of firewall, everything in place, you have all sort of standards or regulation in place. But how about people? I mean, people are doing something so simple and well, the computer will be compromised then, right? But here, what I'm going to talk about is more on the authorized user. How authorized you can stop authorized users from leaking information because 70% of them are leaking information, right? So it can be anything. So I have a tender document. I'll say, oh, this is the tender document before the tender is released. Release it to people who, you know, so that those are the things that we are trying to address here. So now, what's the solution for it? Right? So we have a simple approach to, what eSafe does is it does a simple approach to securing not structured data, not so much unstructured data, because for structured data there are so many controls already in place. You talk about database encryption, you talk about so many things that will secure those structured data. But what we are going to talk here is about unstructured data. Now, unstructured data are those which is not structured, right? It can be in the form of document, spreadsheet. You don't know what kind of data you have, and so what it does is to provide a simple way to monitor this, right? So it helps companies to discover and classify information. Our banana,
sensitive information are. Here's how. Where are those sensitive information? It will allow you to define geo sensitive of different companies, but different pura sensitive also. For example, banks, the sensitive information is PII. For government, it can be a trade secret. So, you name each and every company or type of institution will have its own type of sensitive information. So what we need to define here is to define what is sensitive. So once you have defined the sensitive angle, so then if I ask anyone here or the management of imark where your sensitive data are, largely it is not known, right? So it will allow you to identify where those sensitive information are, meaning that, okay, fine, you discover where your sensitive information are. At least you know that, this is what information I have from multiple data sources. It can be file server, it can be cloud storage, it can be, anywhere. Now, once you have done this discovery and classification, so now discovery and classification, especially the classification is addressed by a lot of process in place. So whatever process you talk about, whatever regulation, whatever standard like ISO and all, if, is available, what they do is they always ask companies to classify what is sensitive, right? So all those happens on discovery and classification. So using the classification, what it does is it monitors the behavior of the user. What are they doing with the uh, those information? Like it monitors their behavior, how they're using it, and then of course how the data is being moved. Normally, the question I ask companies is, what happens when the staff resigns, right? 100% or 99%, I'll not say 100% because that, one or two might not do it. But if I ask everyone here, if you move the job from this place to another one, do you copy information to your USB drive as a backup? Everyone does that, right? So that's fine, you can do it, but as long as it is company owned data, you can't copy. That comes as a leak, right? So you should not be taking those data out. So it monitors all those information, and of course, it has some AI built in, which will help you to monitor what kind of user is working with what kind of information, and it will try to score that user whether or not that user is um, high risky user. So that's one thing. And once you start to monitor and all, then you move on to how do you block those information or encrypt those information. So at least you don't have to worry about, even if it gets leaked out, people from outside will not be able to access. So that's why it has a persistent encryption in place where, and of course we can define who should have access to these documents, and also TCS works on all these things. And of course, there's various way of doing all those rule-based classification and all, which I want to just go quickly. So once we have defined all those classification in place, so it can allow you to discover those information from any. So if you want to say where those, if I want to ask HR manager here where the company contracts are, the employee contracts. So it can be in all over the place, right? So at least it will allow you to specify that, these are the places where your employee contracts are. So, or, the tender document or some financial reports or all those kind of things, those which are very sensitive. So of course it has low impact and so on. Now, but discovery is not only, discovery is helpful if when you want to implement the system for the first time and you want to know where your sensitive information. But what you have to do, what you want to do on an ongoing basis is to monitor from different sources, whether or not people are copying to storage devices,
copying files to your phone or uploading to so many other places, right? So people can simply send it via Gmail, you name it. So everything will be monitored based on what you define is sensitive. It will not monitor everything, but it will only monitor those you define as sensitive, right? So, and of course, you get various reports which will allow you to tell who has done when, what, how, where, all those information is available. So it can be chat, cloud, storage, email, print, everywhere, right? So, and then if, of course, you get an actionable report where you can, yeah, basically, if any leak happens, you can come here and check. So it has all the information. When did it happen? Who is the user? What is the name of the file? Where was it? How did it happen? All those information will be available. And of course, proud to say is eSafe now has been collaborated with imark to build a dashboard. And moving forward, I think we will be a close partner with them for days to come, right? So months to come, or maybe years to come. So that's what we are trying to work on. So you name it. So it just monitors everything that the information can possibly go out of the company, right? So, and of course, it analyzes, like what I've said earlier, it analyzes the risky user. So risky user means that, it detects user forwarding information to, personal email, so on. So any kind of risk that you think they face, it is going to address this. And of course, uh, when we talk about GDPR, there is one basic element to say that, if you send an email out, if there is an email address of any European citizen, it has to be put on BCC when you are doing a mass mailer, right? If you send it to two, let's say, for example, um, you are doing a marketing promotion and you send email, you put hundreds of email to two and you send it out, but happens to be there is one email which is of European citizen. So if that guy reports, that becomes a, so European Union is going to come after you because, well, it is considered as a leakage. So always you have to, when you're doing a mass mailer, you have to put all those emails to as a BC so that people don't see who were in that email mass mailer, right? So it does analyze all this risk and it will allow you, various report to say who has done what and what were the files, what was compromised, what was the subject. So all the information will be available for investigation purpose, right? I'm going to skip all this. And of course, this risk-based report to say that, if people are doing a lot of things, what it does is it will try and give a score to say that, how risky is this user. So it can be red means high risk, orange medium, yellow, and then you have green color. So all those can be filtered. And of course, it will help you to help the companies to detect if people are sending information via WhatsApp, sending information via Telegram, any kind of thing, right? So those are the encrypted channels. So not everyone can monitor those. So and it will also tell you how much amount of time people are spending on those applications. So and of course, one of the major challenge that information security when we talk about information security is it a lot of software which are out there in the market. They, it's called a DLP, data leak prevention software. So what happens is the data leak prevention software is mostly targeted at IT security department, which of course they don't know about um, the IT, whether or not information is sensitive. So in that case, what happens is this system
allows basically every head of department to know what's going on within that department and within that sensitive information. So it will report them directly because they will be the first person to know when the breach happens, right? So basically, what we are trying to address is security is not only IT security's business, but it's everyone's business. And of course, that's on the security side. Then the system also monitors productivity, pornography. So if, when people are largely working from home, so what it does allow management to see is whether or not people are active, they are doing their work, or they are just slacking. So it gives all those kind of reports which people can drill down to say exactly what people have been up to. So, and of course, it has a lot of other features such as, it monitors or blocks unauthorized network connection, idle time, and so on. So the main important thing is the need to comply to standards, which every company that we speak to, they'll say that, oh, how is your information security? So everyone will say that, oh, we have all the process covered. But how do they enforce the process? It's largely unknown. So I guess the main important thing is whether or not people have, all kind of policies in place, the process in place, but they're still lacking when it comes to people. They're still lacking on one fundamental issue, which is whether or not information are being leaked out, or if people are productive or not productive. So those are the areas where it's largely left being lacked. So it does cover a lot of um, um, standards. So any standard that has the security element of it does cover the eSafe does support all those angles. So now the main thing is, well, the whole philosophy of eSafe is not to catch people, but to make sure people are productive. So it can be rewarded for those people who are productive and they are not misusing the information. But at the same time, if people are trying to misuse the information or are not productive, well, some counseling has to be done on those areas, right? So ESEF does enforce various compliance. So, well, I have 1 hour, so I'm trying to go a bit fast in here. So I'm not sure whether it was helpful or not. So before I move on to another topic, any question so far? के क्वेसन छ भने च्याटमा मेसेज आउँदैन है मैले। सर के अरे यो जस्तै यो यो इन्स्योर कम्प्लायन्स अफ भेरियस स्ट्यान्डर्ड भन्ने भयो भने जस्तै यसमा यो इसेफले जस्तै जिडिपिआर कम्प्लायन्स चाहिँ कसरी भनेपछि कसरी सेक्योर गर्छ त्यो अर्गनाइजेसनको इम्प्लोइजको डेटालाई चाहिँ कसरी चाहिँ हो यो सेक्योर यस्तो यो कम्प्लायन्स गर्ने? मैले एउटा मोड्युल थियो यस्तो स्लाइडमा मिस भएछ, त्यसको बारेमा क्विकली म गो थ्रु गर्छु है। के छ भने इसेफमा चाहिँ इन्क्रिप्सन बिल्ट इन छ है। पर्खिनु म त्यो स्लाइड खोलेर मिनट दिनुभयो भने।
मैले सुरुमा भने के हुन्छ भनेर, जब इन्फर्मेसनहरू हामीले क्लासिफाई गर्छौँ, क्लासिफाई गरेपछि हामीले के इसेप थ्रु गर्न सक्छौँ भने त्यो हामीले त धेरै नै सुन्छौँ होइन, डिस्क बेस्ड इन्क्रिप्सनहरू, यो डिस्कमा इन्क्रिप्टेड डिस्क हो, योबाट इन्फर्मेसन निकाल्न सकिन्न भनेर। तर पिपलको पोइन्ट अफ भ्यूमा टार्गेट गर्ने भने नि त्यो एक्चुअल जुन इन्फर्मेसन छ नि त्यो प्रोटेक्टेड हुँदैन। जस्तै मैले इमेलमा पठाएँ भने बाहिरको मान्छेले इजिली रिड गर्न सक्ने भयो, युएसबीमा ट्रान्सफर गऱ्यो भने इजिली रिड गर्न सक्ने भयो। तर इसेपले के गर्छ भने यसलाई चाहिँ ट्रान्सपेरेन्ट इन्क्रिप्सन त्यो डकुमेन्टमै, जस्तै मैले भनौँ न एउटा क्रेडिट कार्डको इन्फर्मेसन छ, मैले एक्सपोर्ट गरेँ एउटा डकुमेन्टमा र मैले पठाउन थालेँ कि भने अरू धेरै कुरा छ भनौँ न, अब कि कस्टमरको ब्याङ्कको इन्फर्मेसनहरू नै छ, मैले चाहिँ पठाउन खोजेँ भने त्यो चाहिँ के हुन्छ भने त्यो किनभने मैले क्लासिफाई त गरिसकेको छु त्यो सेन्सिटिभ, जस्तै मेरो ब्याङ्क डिटेलहरू सेन्सिटिभ हो भनेर, त्यो बेसिसमा चाहिँ त्यो डकुमेन्ट नै इन्क्रिप्ट हुन्छ। त्यो इन्क्रिप्ट भएपछि मैले बाहिर पठाएँ भने त्यो बाहिरको मान्छेले त्यो डकुमेन्ट एक्सेस गर्न पाउँदैन होइन। अब जस्तै यो इन्क्रिप्सन कुन लेभलमा हुन्छ भने 3 लेभलमा इन्क्रिप्सन हुन्छ होइन, जस्तै ग्रिन र पहेँलो र यो रातो। अब के हुन्छ भने ग्रिन भनेको सबै आइमार्कको स्टाफले इम्प्लिमेन्ट भयो भने एक्सेस गर्न सकियो, जस्तै स्टाफ ह्यान्डबुक भयो, एचआर पोलिसी भयो, भेरियस अदर पोलिसिज, आइटी पोलिसी, युजर एक्सेप्टेन्स पोलिसी, के हुन्छ नि सबै कुरा आइमार्कभित्र चाहिँ सबै स्टाफहरूले युज गर्न पाउँछन्। त्यो इन्फर्मेसन बाहिर जाने बित्तिकै बाहिरको मान्छेहरूले एक्सेस गर्न पाउनु भयो। अनि त्यसपछि रातो जुन डकुमेन्ट छ त्यो भनेको हाइली सेन्सिटिभ डकुमेन्ट, जस्तै सेयर होल्डर डिटेल भयो, कि भने फाइनेन्सियल भनौँ न कम्पनीमा फाइनेन्सियली के भइरहेको छ, किनभने कुनै कुरा त सेन्सिटिभ हुनसक्छ होइन, कि भने गभर्मेन्टको पोइन्ट अफ भ्यूमा हेर्ने भयो ट्रेड सिक्रेटहरू भयो, कि भने ब्याङ्कहरूको थ्रु हेर्ने भने ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ भनौँ न कसैले डेटाबेसबाट सबै युजरको डिटेल निकाल्यो भने त्यो हाइली सेन्सिटिभ भयो नि, त्यो भएपछि त्यसलाई रेड कलरमा अटोमेटिकली प्रोटेक्ट गर्न सकिन्छ। बिचको लेभल के हो भने अब मैले एउटा डकुमेन्टमा काम गर्दैछु तर मलाई प्रिन्ट पनि गर्नुपर्छ, मैले त्यहाँको कपी पेस्ट पनि गर्नुपर्छ, कन्टेन्टहरू एक्सट्र्याक्ट पनि गर्नुपर्छ भने मैले चाहिँ पहेँलो रुल लिएर आएर लगाइदिएँ भने वाट ह्यापन्स इज मैले त्यो गर्न अगाडि चाहिँ रिजन दिनुपर्छ कि किन गर्न लगाएको भनेर। त्यो रिजन चाहिँ म्यानेजरलाई गएर जान्छ, इमेलमा जान्छ, यसो यसो भर भनेर। म्यानेजरले त थाहा पाउने भयो भने चाहिँ मिसयुज त गर्न पाएन नि म्यानेजमेन्टले होइन। त्यो भएको हुनाले अब त्यसलाई चाहिँ यो जबसम्म यो सेन्सिटिभ इन्फर्मेसनहरू छ प्रोटेक्टेड हुन्छ र बाहिर कसैले अब मेरो ल्यापटप हराए पनि, मैले कसैलाई यो फाइल पठाए पनि होइन त्यो सेक्योर हुने भयो। भनेपछि बाहिरको मान्छेहरूले अथोराइजेसन नभइकन खोल्न सकेन होइन। उसले अथोराइजेसन त्यो खोल्नको लागि चाहिँ आफैले यो क्र्याक गर्नुपर्छ, जुन उनीहरूलाई चाहिँ वर्षौँ लाग्न सक्छ, किनभने यसमा चाहिँ 2 लेभलको इन्क्रिप्सन युज भएछ। एउटा चाहिँ AES 256 भयो अनि अर्को चाहिँ RSA 2048 इन्क्रिप्सनको की युज भएर चाहिँ प्रोटेक्ट गरेको छ। अनि एभ्री युजरको की डिफ्रेन्ट हुन्छ, मास्टर की भन्ने नै छैन कन्सेप्ट होइन। त्यही भएर चाहिँ त्यो भएको हुनाले चाहिँ यो बाहिर गयो भने मान्छेहरूले यसलाई यो डकुमेन्टलाई क्र्याक गर्न त्यतिकै सजिलो सक्दैनन्, सक्छन् तर टाइम लाग्छ होइन, किनभने ह्याकरहरू एकदमै एडभान्स हुन्छ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ यो सेन्सिटिभ इन्फर्मेसन जहिले पनि सेक्युर हुन्छ। जस्तै अब बोर्ड पेपर छ, बोर्डहरूलाई मात्रै एक्सेस भने यसमा चाहिँ मैले यो मान्छेलाई एक्सेस छ भनेर राखिदिएपछि अरू जुन एक्सेस नभएका मान्छेहरू छन् त्यसले चाहिँ यो लक साइन भएको डकुमेन्ट देख्छन् भनेपछि उनीहरूलाई एक्सेस हुँदैन र विदाउट एक्सेस त्यो मान्छेहरूले यो डकुमेन्ट खोल्न सक्दैन है। अब त्यो तरिकाले चाहिँ प्रोटेक्ट गर्न सकिन्छ भनौँ न।
यो भनेपछि आन्सर गरेन जुनसुकै यो सर जुनसुकै च्यानलबाट हो सर, जस्तै भन्दै चाहिँ अघि भन्नुभएको थियो टेलिग्राम, भाइबर, यता जुन इमेल भन्दा पनि अरू पनि जुनसुकै सोसियल मिडिया च्यानलबाट पठाए त्यो बाहिर खोल्न सकेन कि अब जस्तो गभर्मेन्टकै डकुमेन्टहरू भनौँ न होइन, गभर्मेन्टकै डकुमेन्टहरू अब त्यो कसैले लिक भइरहेको होला हामीलाई थाहा छैन, किनभने त्योतिर हाम्रो फोकसै छैन। तर यो भएपछि बाहिरको मान्छेलाई पठायो भने बाहिरकोले खोल्नै सकेन, जुन च्यानलमाबाट पठायो नि खोल्न सकेन कि। ओके सर, थ्याङ्क यू सर। अरू केही क्वेसन छ? अरू केही छ क्वेसन छ भने च्याटमा, मैले च्याटको अप्सनै देखिनँ यहाँ, नत्र च्याटमा राखिराख्दा हुन्छ है। ल केही क्वेसन छैन भने म चाहिँ अर्को टपिकमा जाउँ त है। ल अब अर्को टपिक सुरु गरौँ। अब म चाहिँ यो टपिक चाहिँ धेरै एडभान्स लेभलमा जाँदिनँ, बेसिक लेभलमा अहिले हामीले तुरुन्तै के सुरु गर्न सकिन्छ भन्ने पोइन्टमा मात्रै म कभर गर्छु, र त्यसपछि चाहिँ सब्सिक्वेन्ट उहरू चाहियो भने त्यो एरियामा चाहिँ हामीले फर्दर एक्सप्लोर गर्न सकिन्छ है। अब हामीले के गर्छौँ भने जति नै ब्रिचहरू भइरहेछ नि त्यो समहाउ केमा रिलेटेड हुन्छ भने हामीले जुन तरिकाले कोड लेख्छौँ होइन, अब आइमार्कमा त सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट पनि टन्नै भइरहेछ, ब्याङ्कको लागि भइरहेछ, अरू कम्पनीको लागि भइरहेछ, मार्केट प्लेस छ होइन, धेरै नै सफ्टवेयरहरू डेभलप भइरहेछ। अब मलाई त अब के सेक्युरिटी प्र्याक्टिसेस युज हुन्छ भनेर थाहा त छैन अहिले, पछि म फर्दर बुझ्ने उ गर्छु। तर जहिले नि हामीले एप्लिकेसन कोडहरू लेख्दा उ गर्दा चाहिँ जहिले नि मान्छेहरूले मलाई के क्वेसन आउँछ भने हाम्रो त एकदमै त्यो जुनिपरको एकदमै राम्रो फायरवल छ कि सिस्कोको हाई एन्ड फायरवल छ कि के छ, हामीलाई किन यो चाहिँ कोडहरूमा हामीलाई फोकस गर्नु पर्यो भनेर क्वेसन धेरै मान्छेले सोध्छ होइन। र क्वेसन चाहिँ के हो भने के फायरवलले सबै एट्याकहरू स्टप गर्न सक्छ होइन। अब त्यो मान्छेहरूले अब स्लोली रियलाइज गर्न थालेपछि अहिले मान्छेहरूले चाहिँ धेरै के गर्छन् भने यो भिएपिटी भनेर सबैलाई थाहा होला, यहाँ भल्नरेबिलिटी एसेसमेन्ट र पेनिट्रेसन टेस्टिङ भनेर चाहिँ इयरली अब कि क्वार्टरली कि 2 वर्षको एकचोटि कि 3 वर्षको एकचोटि मान्छेहरूले गरिरहेको हुन्छ होइन। किन यो गर्नुपर्छ भने ह्याकरहरू चाहिँ जहिले नि एडभान्स हुन्छन् कि जुन टेक्नोलोजी छ, किनभने एउटा लुप होल आइडेन्टिफाई भएपछि त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गरेर सल्युसन बनाएर बेच्न टाइम लाग्छ, त्यतिखेरसम्म उनीहरू अगाडि पुगिसकेका हुन्छ होइन। त्यो भएको हुनाले तिनीहरूलाई एकदमै राम्रो थाहा छ भने यो फायरवल हाउ टु एक्सप्लोइटहरू भन्ने कुरा उनीहरूलाई दे नो इन डिटेल हाउ टु एक्सप्लोइट एभ्रिथिङ है। त्यो बेसिसमा के भयो भने अब फेरि अर्को क्वेसन आउँछ कि यार हाम्रो त वेबसाइटमा एचटिटिपिएस लगाउँछौँ होइन, तैपनि हामी ब्रिच भयौँ किन होइन। अब यो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने जहिले नि एचटिटिपिएस के एसएसएल वेबसाइट छ भने त्यसले जहिले नि एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा पठाउनलाई डेटा चाहिँ नि सिक्योर गर्ने कोसिस गर्छ। तर अहिले मान्छेहरूले के भन्छ भने म्यान इन द मिडल एट्याक भन्ने त अब धेरै नै फेमस कुरा हो, बिचमा बसेर नि त्यो प्याकेटहरू क्र्याक गर्ने क्षमता ह्याकरहरूले राख्दछ होइन। अर्को क्वेसन सोध्छन् होइन हाम्रोमा त सर्भरमा पुरै एन्टिभाइरस एन्टी म्यालवेयर फायरवल लगाएको छ, मल्टिफ्याक्टर अथेन्टिकेसन सबै कुरा छ भन्छन् होइन। त्यो पनि जायज हो, उनीहरू सेक्युरिटी पोइन्ट अफ भ्यूमा त्यो ठिक हो, बेठिक होइन, त्यो राख्नु नै पर्छ होइन।
तर ह्याकरहरू जहिले पनि के गर्छन् भने उनीहरूले चाहिँ विक के छ, कुनै कोडमा होला, कुनै डेटाबेसमा होला, कुनै पोर्ट खोला होला, त्यो सबै कुराहरू उनीहरूले टार्गेट गरेर चाहिँ दे विल ट्राई टु एक्सप्लोइट है। र त्यो हुनको लागि चाहिँ अहिले मेन टपिकमा म उ गर्छु होइन। अब डेभलपमेन्ट पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ अब कम्पनीहरूले के गर्छन् भने अहिले भनेको यो भनेको इभ्यालुएट गर्ने, ओके, इभ्यालुएट गर्ने होइन, कहाँ विकनेस छ होइन, त्यो चाहिँ भल्नरेबिलिटीहरू चाहिँ इभ्यालुएट गरेर चाहिँ कहाँबाट एट्याक हुनसक्छ भनेर अहिले हामीले कुरा सुन्छ एथिकल ह्याकिङ भनेर। सेम कन्सेप्ट एथिकल ह्याकिङ युज गरेर ह्याकरहरूलाई रोक्ने। अब ह्याकिङ भनेको दुई थरी हुन्छ, एउटा एथिकल ह्याकिङ भयो, एथिकल ह्याकिङ भनेको जोगाउने, अर्को ह्याकिङ भनेको ब्रिच गर्ने होइन। त्यो दुईटामा के छ भने युजिङ दोज एथिकल ह्याकर्स हामी चाहिँ भल्नरेबिलिटी एसेसमेन्ट गरेर कि पेनेट्रेसन टेस्टिङ चाहिँ अब कहाँ हाम्रो कोडमा लिकहरू पोटेन्सियल रिस्कहरू छ त्यो हामीले हेरेर चाहिँ कोडहरू रिभ्यू गरेर चाहिँ हामीले एप्लिकेसनलाई सेक्योर बनाउँछौँ होइन। अनि त्यसलाई के गर्छौँ भने त्यो यो दुईटा युज गरेर चाहिँ एप्लिकेसनलाई कसरी सेक्योर बनाउने रियल वर्ल्ड एट्याकसँग चाहिँ भनेर चाहिँ हामीले ह्याकिङै गर्ने हो भल्नरेबिलिटी टेस्टिङ र पेनिट्रेसन टेस्टिङ भनेको, तर एथिकल वेमा होइन। त्यो चाहिँ हामीले गर्छौँ। र ओके, जब हामीले उ गर्छौँ यो रिभ्यूहरू गर्छौँ हामीले के कुरा गर्नुपर्छ भनेपछि सुरुमा हाम्रो चाहिँ सर्भरहरूलाई सेक्योर गर्ने, सेगमेन्टाइज गर्ने होइन, डेटाबेसलाई सेक्योर गर्ने, पासवर्ड स्ट्रङ राख्ने होइन, डेटाबेसको एप्लिकेसनमा गएर अझै स्ट्रिक्ट गराउने, कोड रिभ्यू गर्ने, सेक्युरिटी टेस्टिङहरू गर्ने होइन। अनि युजरलाई चाहिँ सोसल इन्जिनियरिङको अगेन्स्टमा चाहिँ हामीले ट्रेन गर्ने होइन। त्यो मेन कुराहरू चाहिँ यो सेक्युरिटी पोइन्ट अफ भ्यू जब हामीले कोड लेख्छौँ यो कुराहरू चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो जुन रेडमा हाइलाइटेड छ त्यो कुरालाई चाहिँ मेन, किनभने अब कोड लेख्दा हामीलाई कसरी लेख्नु पर्ने भयो भने कुनै ठाउँ छ जहाँ चाहिँ हाम्रो फायरवलहरू पनि खासै छैन, तर एप्लिकेसन युज गरेर चाहिँ मान्छेहरूले डेटा ब्रिच नगरोस् होइन। कि कुनै एप्लिकेसनमा होला कुनै पोर्ट खोलिदिन्छन्, त्यो पोर्ट खोल्दै बापत चाहिँ मान्छेहरूले इजिली ह्याकरहरू खोज्न सकिहाल्छ। भनेको हामीले कसरी सोच्छौँ भने एउटा घर जसरी सोच्छौँ। पहिला हामीले के गर्छौँ भने घर बनाउँदा पहिला हामीले एउटा ल्यान्ड किन्छौँ, त्यसमा हामीले गेट हाल्छौँ, त्यो नि एउटा सेक्युरिटी हो। घर बनाउँछौँ, ढोका झ्यालहरू बनाउँछौँ होइन, त्यो नि एउटा सेक्युरिटी पोइन्ट अफ भ्यू हो। तर ढोका खुल्ला भएपछि झ्यालहरूलाई त लगाउनु पर्यो, त्यहाँ केही प्रोटेक्सन दिनु पर्यो। त्यही भएर हामीले ढोका लगाउँछौँ, झ्याल लगाउँछौँ, उस्तै नभएर ग्रिल लगाउँछौँ, जाली लगाउँछौँ, के पर्दा लगाउँछौँ ढाक्नको लागि। त्यो सबै कुरा भनेको आइटी सेक्युरिटी भनेको नि सेम कन्सेप्ट है। अब भल्नरेबिलिटी एसेसमेन्ट र पेनिट्रेसन टेस्टिङ के कुरामा धेरै जस्तो फोकस हुन्छ भने चाहिँ दुईटा कुरामा। पहिलो, जुन ठाउँमा एप्लिकेसन राख्ने हो त्यो ठाउँ चाहिँ सेक्योर हुनु पर्यो। नेटवर्क भनौँ, सर्भर भनौँ होइन, त्यो कुरा चाहिँ सेक्योर हुनु पर्यो। फायरवलले नि धेरै छुन सक्दैन, किनभने त्यो अपरेटिङ सिस्टम पनि आफ्नो विकनेसेसहरू हुन्छ, नेटवर्क डिभाइसहरू पनि आफ्नै विकनेसहरू हुन्छ। के भने अर्को के छ भने ओआप्स टप 10 भन्छौँ, यो ओआप्स प्रोजेक्टको धेरैलाई थाहा होला। यहाँ उनीहरूले चाहिँ रेगुलर यो चाहिँ एउटा उ हो कन्सोर्टियम हो जसमा चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ के हो त यो अहिले सबभन्दा चलिरहेको जुन अब एथिकल ह्याकरहरूले नै उनीहरूले चाहिँ अपडेट गरे यो पोटेन्सियल इस्युहरू छ र यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्नेतिर चाहिँ उनीहरूले इन्फर्मेसनहरू प्रोभाइड गरिरहेका हुन्छन्, रेगुलर अपडेट भइरहेको हुन्छ।
भनरेबिलिटी टेस्ट गर्न के आइडेन्टिफाई हुनसक्छ जुन फायरवलले ब्लक नगर्ने भनेको एसक्युएल इन्जेक्सन पनि हुनसक्छ, कोड इन्जेक्सन पनि हुनसक्छ, अथेन्टिकेसन ब्रोकन पनि हुनसक्छ। अब कसैले एउटा एसक्युएल स्टेटमेन्ट राख्देला सेलेक्ट एस्पेक्ट फ्रम दिस वेयर युजर इज दिस पासवर्डको क्लज राख्न बिर्सेला होइन। भनेपछि त जुनै पनि पासवर्डले मान्छेहरू भित्र छिर्न सक्ने भयो कि भने एसक्युएल इन्जेक्सन लगाएर चाहिँ इजिली मान्छेहरूले सिस्टमभित्र छर्न सक्छ। र यस्तो कुराहरू चाहिँ फायरवलले नै डिटेक्ट गर्दैन, यस्तो कुराहरू न अन्त केही सिस्टमले गर्दैन। भनेपछि हामीले कोडमै गएर कोडलाई रिभ्यू गरेर पोटेन्सियल छ कि छैन एसक्युएल इन्जेक्सन गर्ने कि होइन, एक्सपोज भइरहेछ कि छैन सेन्सिटिभ डेटाहरू। मैले यहाँको नगरपालिकाको वेबसाइट एकचोटि हेर्दै थिएँ, म मलेसियामै हुँदा हो। के हुँदो रहेछ भने अल्दो लगइन गरेर जानुपर्छ, तर मलाई एउटा एपिआई भेटेँ, एउटा युआरएल, त्यो कपी गरेर मान्छेहरूको त्यो नम्बर हाल्ने बित्तिकै सबैको डिटेलहरू आउन थाल्छ कि। भनेपछि त त्यो सेन्सिटिभ डेटा एक्सपोजर हो नि होइन, किनभने त्यो त लगइन नगरी हेर्नै नमिल्ने कुरा हो। तर बाहिरबाट हेर्दा त लगइन पेज छ, तर भित्र मैले त्यो सानो लिङ्क पाएँ भने मैले त्योबाट इजिली सबै फार्मरहरूको इन्फर्मेसन एक्सेस गर्न सक्छ। कि भने एक्सटर्नल एन्टिटी एट्याक पनि हुनसक्छ, एक्सेस कन्ट्रोलहरू ब्रोकन हुनसक्छ कि सेक्युरिटी मिसकन्फिगरेसन। जस्तै एक्चुअल कि डेटा राखेँ मैले सबैलाई एक्सेस दिएँ, जहाँबाट नि एक्सेस गर्न मिल्ने राख्थेँ, त्यो नि एउटा मिसकन्फिगरेसन हो। र भेरी कमन कुरा हामीले सुने नि क्रस साइट स्क्रिप्टिङ भन्छ कि इन्सेक्युर डिसेन्ट्रलाइजेसन। अर हामीले अब काम गर्दा चाहिँ धेरै जस्तो डेभलपमेन्ट हाउसहरूमा के हुन्छ भने हामीले चाहिँ अरू फ्रेमवर्कहरूसँग काम गर्छौँ। जस्तै पिएचपीकै एक्जाम्पल लिउँ, त्यहाँ आफ्नै कोड त होइन, पिएचपीको आफ्नै भनरेबिलिटीहरू छ कि हामीले रियाक्ट भन्छौँ, लाराभेल भन्छौँ, धेरै कुरा भन्छौँ होइन। आफ्नो आफ्नै फ्रेमवर्कमा नि आफ्नै आफ्नै विकनेसेसहरू छ, डटनेटमै विकनेसेसहरू छ होइन। भनेपछि त्यो सबै कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्नु पर्यो। अनि अर्को चाहिँ हामीले धेरै जसो मैले डेभलपमेन्ट हाउसहरूमा फेस गर्ने मैले देख्ने चाहिँ के हो भने सबै कुरा चलेछ, डेभलपमेन्ट सर्भरमा सबै कुरा चलेछ, हाम्रो भनौँ न एउटा पिएचपीको एप्लिकेसन छ, सबै चलेछ। जब मैले कस्टमरकोमा राखेँ त्यो कस्टमरको मा चाहिँ त्यो चलेन। किन चलेन भने त्यो कस्टमरको सर्भर हार्डन भएको छ है। अब हार्डन गरेर राखेको छ नि, चलेन। भनेपछि अब के गर्ने भने चाहिँ अब मान्छेहरू डेभलपरहरू चाहिँ धेरै दुःख पाएको देखेको छु कि अब चलेन, अब के गर्ने, अब कस्टमरमा त डिप्लोय गर्नुपर्ने बेला भइसक्यो। भनेपछि हामीले अब उनीहरूले चाहिँ सेक्योर राखेको छ सर्भर, त्यो डेभलपमेन्ट प्लेटफर्ममा डेभलपमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट पनि नहोला। भनेपछि हामीले के गर्न सक्नु पर्यो भने त्यही अनुसारको हामीले बेन्चमार्किङ गर्न सक्नु पर्यो कि भने सर्भरहरूलाई हार्डन गरेर त्यही डेभलपमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट बनाउन सक्नु पर्यो। जुन सबभन्दा पपुलर जुन कुरा छ हामीले सर्भर हार्डन गर्नुपर्दा यो चाहिँ सिआइएसले सिआइएस बेन्चमार्किङ भन्छ। त्यो युज गरेर चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने पहिला आफ्नो डेभलपमेन्ट सेन्टरमा त्यो सिआइएस बेन्चमार्किङ गर्ने र त्यसपछि त्यहाँ डेभलपमेन्ट काम गर्ने। त्यति भएपछि के हुन्छ भने एउटा चाहिँ भनरेबल सफ्टवेयर अलिकति सेक्योर हुने भयो होइन। अनि अर्को कुरा के हुन्छ भने कस्टमरकोमा गएर मैले चाहिँ अब हो यो पर्मिसन पाएन, यो एक्सेस डिनाइड भयो, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ भनौँ न सल्भ हुँदै जान्छ होइन। त्यो भनेको यो बेन्चमार्किङ भनौँ न। हामीले फोकस गर्छ अब तपाईँको सर्भर छ, बेन्चमार्क हार्डन गर्नुभयो सिआइएस बेन्चमार्कले। अब हामीले भनरेबिलिटी कसरी पत्ता लगाउने त? कोड त थाउजन्ड्स अफ लाइन कोड लेखिराखिएछ भनेपछि हामीले कसरी त्यसलाई चाहिँ क्युएमा जानुभन्दा अगाडि नै एज अ डेभलपरले कसरी फाइन्ड आउट गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यो नै सजिलै गर्न सक्छौँ होइन। अब धेरै नै टुलहरू छ, हजुरहरूले टुल युज पनि गर्नुभएको छ होला। हामीले के गर्न सक्छौँ भने त्यो एप्लिकेसनहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ रन गरेपछि त्यो
भनौँ न मैले अब युज गरेँ पहिला भनेको सोनार क्युब भन्ने हो। पिएचपीहरूको लागि फ्री हो, अरू प्लेटफर्महरूको लागि चाहिँ एकदमै छ सोनार क्युब। कि अरू माइक्रोसफ्ट पनि एफएक्स भन्ने छ डट नेट प्लेटफर्मको लागि। यसले के गर्छ भने त्यो भेरियस टाइप अफ जुन भर्नेबिलिटी छ नि, विक पोइन्टहरू, जस्तै कतै पासवर्ड एक्सपोज भएको छ, कतै के भएको छ भने, र ओभर टप 10 को चाहिँ इस्युहरू चाहिँ यिनीहरूले हाइलाइट गर्छ। यो कोडमा चाहिँ यो प्रब्लम छ भनेर उनीहरूले रेकमेन्डेसन दिन्छ। त्यही रेकमेन्डेसन अनुसार चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँहरूले डेभलपरले इजिली रिलिज भन्दा पहिले, क्युए भन्दा पहिले चाहिँ त्यो कुराहरू एड्रेस गर्न सकिन्छ होइन। अनि अब यसले के फाइदा हुने भयो, एउटा चाहिँ कन्फिडेन्स, कस्टमरको कन्फिडेन्स बिल्डअप हुने भयो। भनेपछि मैले चाहिँ यो गरेर अब कस्टमर साइटमा चाहिँ भर्नेबिलिटी, अब जस्तै ब्याङ्कहरूले आजकल सुरु गरिसकेका छन् भर्नेबिलिटी एसेसमेन्ट गर्न। तपाईँबाट गएको एप्लिकेसनलाई चाहिँ कहिले नि त्यो भर्नेबिलिटी एसेसमेन्टले छ त्यसले चाहिँ टार्गेट, त्यसले इस्यु देखाउने भएन, किनभने त्यो तपाईँले त अलरेडी रिलिजभन्दा पहिले नै सेक्योर गरिसक्नु भएको छ होइन। कोडिङ गर्ने बेलामै त्यो सबै इस्यु सल्भ भइरहेको छ भनेपछि त्यो कस्टमरलाई चाहिँ एउटा कन्फिडेन्स बिल्डअप हुन्छ। त्यो कस्टमर बिल्डअप भयो भने अफकोर्स रिलेसनको कुरा आउँछ, र कस्टमर पनि के ढुक्क हुन्छन् भने अब ब्याङ्कसँग डिल गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँले एउटा एप्लिकेसन दिनुभयो, उनीहरूले लन्च गरे, को ह्याकरले आएर ह्याक गरिदियो होइन। किनभने त्यसमा पासवर्डहरू एक्सपोज थियो, कि कुनै पोर्ट ओपन थियो, कि कुनै लेगेसी पिएचपी कोडहरू युज भइरहेको थियो, जुनले आएर चाहिँ इजिली ह्याकरहरूले अट्याक गर्न सक्यो भने चाहिँ त्यो सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ कस्टमर र कन्फिडेन्स चाहिँ हामीले अलरेडी डेभलपमेन्ट साइडमै हामीले एड्रेस गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ होइन। यो चाहिँ के चाहन्छु भने आइमार्कले चाहिँ यो एडप्ट गरिसकेको छ भने एकदमै राम्रो, गरेको छैन भने योतिर हेऱ्यो भने चाहिँ धेरै नै राम्रो हुन्छ भन्ने हो होइन। अब यो हो अहिले बेसिक, अहिले मैले भन्नुपर्दा। एनी क्वेसन? कि मैले सोध्नु पर्दा चाहिँ कुनै टुल्स युज गर्नुहुन्छ? सरी, भर्नेबिलिटी चेक गर्नको लागि कुनै टुल युज गर्नुहुन्छ अहिले? हेलो, सुन्ने छ नि म बोलेको? सुनिरहेछ। अहिले अब डेभलपमेन्ट पोइन्ट अफ भ्यूमा हाम्रो सरी के परे घाँटी, र अहिले सोद्धा चाहिँ केही यस्तो टुलहरू युज गर्नुहुन्छ जुनले चाहिँ भर्नेबिलिटी डिटेक्ट हुन्छ चाँडै नै कोडिङ गर्ने बेलामा? त्यस्तो कुनै छ टुलहरू युज गर्नु? गिटको नि छ क्या, गिट ल्याबमा एउटा दुइटा टुलहरू? हामीले सर सर्व महेश सर हामीले अहिलेलाई त त्यो टिएस लिङ्कहरू त्यस्तोबाट गरिरहेछ। अनि लास्ट टाइम हाम्रो कुरा भएपछि सोनार क्युब पनि ट्राई गरेछ। सोनार क्युब ट्राई गर्यो लेभल प्रोजेक्टमा। अनि सबैमा त हामीले ट्राई गरिसकेको छैन, एउटामा ट्राई गरेर हेरेको। अब पछि हाम्रो यसलाई सर्भरमा राखेर सबै प्रोजेक्टलाई सोनार क्युब चलाउने भन्ने प्लानमा छौँ। त्यसमा हजुरको एसिस्ट पनि लागेला। सोनार क्युब पिएचपी जावास्क्रिप्टको लागि त फ्री हो होइन, युज मजाले गर्न मिल्छ। तर लाइन अफ कोडको रिस्ट्रिक्सन होला, त्यो चेक गर है, मलाई ठ्याक्क थाहा भएन। नत्र अरू पनि सर हाम्रो ठुलै थियो प्रोजेक्ट, त्यसमा गरेको त्यसले क्याटेगोरी वाइज दिँदो रहेछ। कोड डुप्लिकेसन, सेक्युरिटी, अनि फेरि कोड सिम्प्लिसिटी भनेर हरेक क्याटेगोरीमा आफ्नो पोइन्ट दिँदो रहेछ। अनि टोटल यतिवटा इरर भनेर इररभित्र पनि डिटेल इरर नम्बर अफ लाइन अफ कोडमै गएर इरर देखाइदिँदो रहेछ। त्यसले हेल्पफुल भयो। तर अहिले चाहिँ लोकल होस्टमा पर्सनली होस्ट गरेर गरेको,
तर फर्केर सबैलाई राम्रो हुने तरिकाले सर्भरमै होस्ट गर्नु पर्ला भन्ने प्लानमा छौँ। त्यसको लागि चाहिँ सोना क्युबै चलाउने र हजुरको नि अलिकति एक्सपिरियन्स थियो कि भन्ने कुरा छ। हुन्छ अनि मलाई भन त्यो धेरै नै इन्फर्मेसनहरू त अनलाइन छ होइन। अब तर चाहिँ यो प्र्याक्टिस चाहिँ राम्रो छ कि युज गर्नलाई चाहिँ, किनभने कस्टमरको लागि चाहिँ धेरै नै नेपालको कन्टेक्समा मैले धेरैले गर्दैनन् कि जस्तो फिल गरेको छु कि। जस्तै मैले धेरै प्रोजेक्टहरू हेरेँ यहाँ, अनि तर युज गर्न चाहिँ राम्रो हो। त्यही अनुसारले चाहिँ हामीले कसरी ट्राई गर्न सकिन्छ भने त्यो बनेको एप्लिकेसन छ नि त्यो अनि त्यो भएको हुनाले अनि राम्रो त्यो अब पिएचपीको लागि मात्रै र जावास्क्रिप्टको लागि र सिएसएसको मात्रै देखाउने भएर अरू कुनै प्रोजेक्ट छ जस्तै .नेटमा बनेको भने त्यो माइक्रोसफ्टको युज गरे नि हुन्छ। त्यो माइक्रोसफ्टको के अरे त्यो फिक्स यो माइक्रोसफ्टको एफएस कप भन्ने यो पनि राम्रो छ। तर दुइटै के हुन्छ भने भिजुअल स्टुडियोसँग इन्टिग्रेट गरेर त्यही हेर्न मिल्छ कि। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू फर सच अ प्रेजेन्टेसन सर। हामीले चाहिँ त्यही अहिलेसम्म चाहिँ टिएस लिन्क र उसहरू मात्र जसलाई चाहिँ कोड सिम्प्लिसिटी र कोडको लेख्ने तरिकामा मात्र फोकस थियौँ। फाइनली सोनार क्युब चाहिँ चलाइसकेछौँ, लोकली चलाएको छौँ। अब स्लोली त्यही अघि भने जस्तो सर्भरमा चलाएर सबैले सर्भरबाटै आफ्नो सर्भरमा राखेको कोड जति डिटेक्ट गर्न मिल्ने बनाउने प्लानमा चाहिँ हो सर। थ्याङ्क यू सर। अब एउटा कुरा कतिवटा एरर देखाएको थियो नि त्यो कोडहरूमा, थुप्रै देखाए। एरर त सर भुसुकै देखाएको थियो होइन, तर अरू युज गर्नु पर्यो भने यो वाप चाहिँ आफ्नै नै छ कोड क्रलर भनेर, यो वाप भनेर चाहिँ वेब एप्लिकेसन प्रोटेक्सन भनेर त्यो पनि रन गर्न मिल्छ। त्यो पिएचपीको आफ्नै पनि छ, पिएचपी सिएस सेक्युरिटी अडिट भनेर छ। त्यो धेरै युज गर्न मिल्छ होइन। तर मैले सुरुमा रेकमेन्ड सोनार क्युब के गरेको भने इजी छ कि युज गर्नु। अब अहिलेलाई त सोनार क्युबमै गएका छौँ के सर। अब हजुरले केही रेकमेन्ड गरेर अरूलाई अथवा हाम्रो आरएनडी नै छ, आरएनडी नै गरिरहनु भएको साथीहरूले अब आरएनडी गरेर के हुन्छ अरू अब .नेटहरूको लागि सुरु गर्छ होला सर। हुन्छ। अरू केही क्वेसन छ साथीहरू यहाँ कि मसँग एग्री गर्ने डिसएग्री गर्ने जे पनि क्वेसन सोध्नुहुन्छ है। सर एउटा क्वेसन मेरो एन्डमा के थियो भन्दा चाहिँ त्यो सोनार क्युबहरू चाहिँ अलिकति यतापट्टि कोडतिर रहेछ, डेटाबेसतिर चाहिँ कस्तो हुन्छ र डेटाबेसतिर कुन कुन टुल्सहरू हुन्छ भन्ने पनि यसो भयो भने चाहिँ अलि हेल्पफुल हुन्थ्यो कि भन्ने। डेटाबेसको लागि चाहिँ तिमीले अरू केही गर्नु पर्दैन, सिआइएस बेन्चमार्क युज गर्ने हो र डेटाबेसलाई सेक्योर गर्ने। सिआइएसको बेन्चमा त्यो कुन चाहिँ कसरी हार्डन गर्ने भन्ने, किनभने त्यो उनीहरूले टेबल स्ट्रक्चर सेक्योर छ कि छैन भनेर हेर्ने हो कि होइन। अब त्यो भएको हुनाले चाहिँ के गर्न ठिक हुन्छ भने, किनभने अब प्लेन पासवर्डहरू के छ भने चाहिँ त्यो सोनार क्युबले भेटाइहाल्छ। तर डेटाबेस होस्ट गरेपछि त्यसलाई कसरी सेक्योर गर्ने भन्ने चाहिँ त्यो सिआइएस बेन्चमार्कबाट आउँछ होइन। त्यो सिआइएसको वेबसाइटमा रेजिस्टर गर्यो भने उनीहरूले फ्रीमा चाहिँ त्यो बेन्चमार्क डकुमेन्टहरू चाहिँ प्रोभाइड गरेछन् र 90% डिफेन्स इन्डस्ट्रीलाई छोडेर वर्ल्डमै धेरै कम्पनीहरूले चाहिँ फलो गर्ने भनेकै त्यही सिआइएस बेन्चमार्क। त्यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ भने सिम्प्लिफाई गरेर बरु ब्याङ्कहरूलाई नै अफर गर्न सक्छौँ। हस् सर, थ्याङ्क यू सर। सरोज, प्रीतिजन, दीपक, अर्पण तिमीहरूको क्वेसन।
हेलो सर, अखिल सर। हजुर हजुर यो चाहिँ अब मोबाइलको लागि चाहिँ मैले सोनार क्युब चाहिँ हेरेको थिएँ। यो बाहेक सोनार क्युब बाहेक चाहिँ मोबाइल डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ कुन कुन एप्लिकेसनहरू टुल्सहरू युज गर्दा ठिक हुन्छ होला खास मोबाइल कुनमा गरिरहेको छु? कुन कुन डेभलपमेन्ट प्लेटफर्ममा डेभलपमेन्ट त्यो गरिरहेको रियाक्ट नेटिभ चाहिँ हो होइन? रियाक्ट छु? नेटिभमा कुन भयो नि रियाक्ट नेटिभ। रियाक्ट नेटिभमा रियाक्ट नेटिभको लागि चाहिँ रियाक्ट चाहिँ स्टुडियोमा टुलहरू छ क्या? रियाक्ट स्टुडियो युज गर्छु है। किनभने मोस्टली जाभास्क्रिप्ट नै हुन्छ त्यसको लागि सोनार चाहिँ मैले हेरेको थिएँ। तर कहिले कहिले चाहिँ हामीले जाभा कोडमा पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ अनि अब्जेक्टिभ सीमा पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ कि यस्तो छ। अब अब्जेक्टिभ सीहरूको सोनार क्युबमा चाहिँ अहिले यो फ्री भर्जनमा हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ फुल्ली उसको लागि चाहिँ त्यो लाइसेन्स लिनुपर्ने हुन्छ। तर म रियाक्ट स्टुडियोमा चाहिँ छ टुलहरू होइन, त्यो चाहिँ स्पेसिफिक म कभर गर्छु नि है। अहिले मेरो डाइरेक्ट मलाई अहिले नाम चाहिँ म अहिले कन्फ्युज छु। त्यसमा चाहिँ एउटा रियाक्ट स्टुडियोमा छ र अरू कुनै कुनै एप्लिकेसनहरू जसले मैले भने नि जस्तै यो छ नि तपाईँ तिम्रो वाप्स को वेब क्रलर कि यो वाप्सको अरूहरू पनि टुल छ कि कोड क्रलर छ। यो कोड क्रलरले नि युज गर्न मिल्छ होला र अरूहरू पनि 3-4वटा उनीहरूको टुल छ, 4-5वटै छ टुल डिफ्रेन्ट उसको लागि। अब यो वेब एप्लिकेसन प्रोटेक्सन मेनली PHP को लागि भयो। अरू कोडहरूको जाभास्क्रिप्ट CSS को लागि चाहिँ यो कोड क्रलर हुन्छ र अरू 2-3वटा छ। म हेरेर एप्रोप्रिएट छ म भन्छु। अनि सर अर्को क्वेसन हामी जस्तै अब नोड जेएस पनि कुनै अहिले एउटा दुईटा प्रोजेक्टहरू स्टार्ट गर्न लागेको छौँ होइन? नोड जेएसको लागि पनि यसो तपाईँले यसो हेल्प टुल्सहरूको बारेमा यसो नोड जेएस रिलेटेड हुन्छ नि? नोड जेएसको लागि चाहिँ छ, अलरेडी एउटा छ है। के भन्छ भने खै यसो हेरेर भनिहाल्छु नोड जेएसको लागि चाहिँ। एक मिनट हो मलाई नोड जेएस यो ओके। यो वेबसाइटमा हेर है, म यहाँ अहिले सेयर गर्छु। अब कुनै प्रोप्राइटी छ, कुनै के छ नि यो वेबसाइटमा हेऱ्यो भने तिमीले यो वाप्सको वेबसाइट हो। म च्याट अप्सन आएको नत्र म लिङ्क गरिदिन्छु, म पठाउँछु। म पठाएर चाहिँ गर्छु। अब यहाँ थुप्रै सफ्टवेयरहरू छ। यो वाप्सकै ऊ भएर नोड जेएसको लागि कोभिरिटी छ होइन, थुप्रै छ कि। अब जस्तै यो गिटहब एक्सन, यो HCL, यो भयो, यो ओपन सोर्स अफ फ्री भन्ने चाहिँ यिनीहरू युज गरेर हुन्छ। अब यो हेऱ्यो भने कुनले कुनलाई सपोर्ट गर्छ भनेर सबै लेखेको छ होइन। अब एङ्गुलरहरू, अब रियाक्टको हेर्नु पर्दा चाहिँ यहाँ धेरै कोड भनेर होइन, रियाक्ट नेटिभको लागि धेरै हुन्छ होइन। अब यो भनेको सबैमा मेरो एक्सपिरियन्स त छैन, तर मोरले सबैले उही त्यस्तै काम गर्ने हो होइन। अब यो भयो हुन्छ सर, हुन्छ। भेरा कोड युज गरिने हुन्छ। साथै यो गिटहब एक्सन, HCL एप स्क्यान भनेर यो है युज यो लिङ्क पठाइन्छ। यसमा चाहिँ सबै एप्लिकेसन भनेर डाइरेक्ट वाप्सकै पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ, किनभने त्यही भनरेबिलिटी हुन्छ होइन। सिक्योर कोड एनालिसिस टुल भनेर छ, यो युज गऱ्यो भने चाहिँ जे पनि गर्न सकिन्छ भनौँ न। अब कुनै प्रोप्राइटी छ, जस्तै यो क्रन्च भन्ने प्रोप्राइटी छ, कुनै छैन, त्यो
भनेर चाहिँ ओपन सोर्स जुन छ त्यही युज गरे हुन्छ कि अहिले, किनभने काम त उही दुइटैले एउटै गर्ने हो। माइक्रोसफ्ट त्यो स्याम्पल पठाएको छु हेर्नु पर्छ। क्लाउड नेट छ, मलाई यहाँ च्याट भयो त च्याटमै म पठाउँथेँ यो लिङ्क। जस्तै यो मब एसएफ छ, यो पनि मोबाइल सेक्युरिटी फ्रेमको इम्पोर्टेन्ट हो होइन। यो भनेर हेरेर अब कुनमा लेखेको हो त्यो टाइपको चाहिँ एप्लिकेसन युज गरेर गर्नु सक्नुहुन्छ है। हुन्छ सर, हुन्छ, म स्टार्ट गर्छु। अरू कुनै क्वेसन? हेलो अखिल सर, एउटा एउटा क्वेसन सोध्नु थियो होइन। जस्तो हामीले कुनै भनौँ न त्यो ट्रान्जेक्सनवाला एपिआई हामीले कुनै एक्सपोज गऱ्यौँ भने त्यसको लागि हामीले यो ओपन आइडी कनेक्ट र ओट चाहिँ युज गर्दा कसो होला सर? त्यो एपिआईहरू प्रोटेक्ट गर्नुको लागि चाहिँ एउटा एउटा बनाएर त्यो सर्टेन त्यो ओट र यो ओपन आइडी कनेक्ट हामीले त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो होला? गर्नु मिल्छ, तर त्यसलाई चाहिँ मेन के गर्नु, इम्प्लिमेन्ट भएपछि चाहिँ यो सेक्युरिटी कोड स्क्यान गराएर चाहिँ भर्नेबिलिटीहरू चेक गर्नुपर्ने हुन्छ कि भने टेस्टिङ इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ भर्नेबिलिटी गरेर त्यो कुनै ट्रान्जेक्सन गर्दा पेनिट्रेसन गरेर कुनै ट्रान्जेक्सन गर्दा चाहिँ केही ग्यापहरू, किनभने अब यो धेरै जस्तो प्रोप्राइटी सफ्टवेयरहरूमा चाहिँ सेक्युरिटी कभर हुन्छ, तर मैले देखेको चाहिँ ओपन सोर्सहरूमा, मेरो डाइरेक्ट एक्सपिरियन्स त छैन होइन यो एपिआईहरूमा, तर मैले देखेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने ओपन सोर्समा चाहिँ, किनभने अब ओपन सोर्समा के हुन्छ भने अपडेट भएन भने त्यो एपिआई होइन, किनभने फ्रेमवर्क युज भएको हुन्छ, त्यो एपिआई रेगुलरली अपडेट भएन के भएन भने उनीहरूले त बिल्ड त रिलिज गरिरहेका हुन्छन्, उनीहरूको बिल्डमा चाहिँ सेक्युरिटी नै कन्सर्न भएर उनीहरूले एड्रेस गरिरहेका हुन्छन्। तर हामीले युज गरेपछि के हुन्छ भने हामीले त्यही अनुसारले उनीहरूले अपडेट गरे अनुसारले हामीले रेगुलरली अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ सेक्युरिटीको पोइन्ट अफ भ्यूमा। गरेन भने, किनभने जुनै पनि सेक्युरिटी भनौँ न ऊ भयो भने त्यो एक न एक दिन ब्रेक हुन्छ कि होइन। उनीहरूले अपडेट गर्ने कारण के हो भने उनीहरूले अझै गाह्रो बनाउँदै लग्ने होइन। त्यो भएर टाइमली हामीले चाहिँ अपडेट गर्दै गयौँ भने इस्यु आउँदैन। तर अब जस्तै फर इक्जाम्पल अब धेरै जसो संसारमा अहिले पनि PHP 4 PHP 5मा बनिरहेका एप्लिकेसनहरू छन् होइन, सेम कन्सेप्ट होइन। एपिआईहरू अब त्यो कुनै कति डेप्रिकेट पनि भइसक्यो होला, कुनै चाहिँ सेक्युरिटी ग्याप छ टन्नै भनेपछि हामीले अपडेट गरेनौँ भने चाहिँ डेफिनेटली त्यो सेक्युरिटी ग्याप चाहिँ आउँछ। तर हामीले क्लोजली त्यस्तो एपिआईहरू युज गर्दा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने उनीहरूको वेबसाइटमा गएर चाहिँ के सल्भ भयो, के भर्नेबिलिटीहरू छ, किनभने त्यो भर्नेबिलिटीहरू त हामीले सल्भ गर्न सक्दैनौँ, उनीहरूले सल्भ गर्ने हो भनेपछि त्यो अनुसारले चाहिँ हामीले रेगुलर अपडेट गरिराख्नुपर्छ आफ्नो त्यो एपिआई चाहिँ रेगुलर अपडेट गरिराख्नुपर्ने हुन्छ। तर अब त्यो भनेको मतलब के होइन भने एपिआई मजाले युज गर्न मिल्छ, सिक्योर छ भने केही छ, अब सिक्योर छैन भने चाहिँ तपाईँ भर्नेबिलिटी स्क्यानिङमा देखिहाल्छ के सिक्योर छैन भनेर उनीहरूले हाइलाइट गरिहाल्ला होइन, कि पेनिट्रेसन टेस्टिङमा हाइलाइट भइहाल्छ। भएन भने चाहिँ के हुन्छ भने त्यो रेगुलरली आफूले हेरेर चाहिँ अपडेट गरिराख्नु पर्छ। ए हुन्छ सर, थ्याङ्क यू सर। अरू कुनै क्वेसन? 2-3वटा अरू क्वेसन लिउँ है। क्वेसन
हाम्रो इन्डियाको टिमबाट केही क्वेसन, एनी क्वेसन फ्रम इन्डियन टिम फ्रम इन्डिया? केही क्वेसन छैन भने अब उ गरौँ, पछि केही दिमागमा केही आउँछ भने अलवेज फिल फ्री टु आस्क है।